শোনা যাচ্ছে না। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম। ওয়েলকাম এভরিওয়ান। This is Dr. Efar Khan, Assistant Professor of Medicine. I will be with you as a moderator. The topic of the today's webinar is Baricit, a novel treatment option for rheumatoid arthritis. And Assistant Professor Muhammad Jubair Hossain will speak on it. As a chairperson, we have Professor H.N. Sharkar sir, and chief guest Professor Saidur Rahman sir, and a special guest Syed Jahid Hossain. And we have also panel of experts. Among them, there are AJM Imru Kaish, and there is Assistant Professor Masum Ahmed, and Assistant Professor Shahadat Hussain. Also, Assistant Professor from Physical Medicine, Professor Noor Haq Mia. So before going to the main presentation, we have three segments. First, the speaker will present his presentation, then question and answer session with participation of panelists, and then concluding session with speech from chairperson and special and chief guests. তো প্রেজেন্টেশনে যাওয়ার পূর্বে আমি এই প্যান্ডেমিকের এই সময় যেসব কোভিড এবং নন কোভিড পেশেন্ট বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তাদের জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করছি, এবং যেসব পেশেন্ট ইনক্লুডিং হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার এই মহামারীতে মারা গিয়েছেন তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। এখন আমি চেয়ারপারসনের অনুমতি নিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর জুবায়ের আহমেদ ওনাকে ওনার প্রেজেন্টেশন শুরু করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। প্লিজ জুবায়ের। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি একটু স্ক্রিন শেয়ার পরে দিচ্ছি। Respected chairperson of today's seminar, Professor A.S.N. Sharkar sir, and today's special chief guest, our beloved Professor Dr. Saidur Rahman sir, and a special guest, Professor Dr. Syed Jahid Hossain sir. Also the panel of experts and dear audience, Assalamu alaikum. I am Dr. Muhammad Jubair Hossain, Assistant Professor, Department of Medicine, Sher-e-Bangla Medical College Hospital. Welcome you all in today's seminar. I am now going to share my screen. আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে? যাচ্ছে, বলেন। দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, সবারটা একটু মিউট থাকলে ভালো হয়, একটু নয়েজ হচ্ছে। Okay, so today's topic is Baricit, a novel treatment option for rheumatoid arthritis. We all know that rheumatoid arthritis is a common disease. In fact, it is a important burden in the rheumatoid patients globally, and it affects near about 1% of the population worldwide. And if untreated, it may lead to joint destruction or disability and may even lead to death. So I don't want to go in details about rheumatoid arthritis. Just to recap some diagnostic criteria.
it has been proposed, we all know that now the SCR Euler criteria is the main principle of diagnosis. So in 2010, it has been proposed a classification criteria rather than a diagnostic criteria. That means it not only detects a case of rheumatoid arthritis, but also at the same time, it can predict the severity. And in summary, here we can see that one large joint only gives 0 points, but 2 to 10 large joints only give 1 point. And if 1 to 3 small joints are affected, then 2 points are added. But if 4 to 10 small joints are affected, then 3 points are added. And if more than 10 joints, including one small joint, then 5 points are added. In case of serology, if our rheumatoid arthritis factor or anti-CCP both are negative, then 0. But if low titer of rheumatoid factor or anti-CCP, that means less than 3 times of the upper limit of the normal, then it gives 2 points. But if high positive rheumatoid factor or high positive anti-CCP, that means more than 3 times of the upper limit of the normal, then it gives 3 points. And if CRP and ESR both are negative, then no point is added. But in either one of these is positive, then 1 point is added. And most importantly, all of we know that if less than disease duration is less than 6 weeks, then 0. But if 6 weeks or more the disease duration, then 1 point is added. So ultimately, if 6 or more points, if a score of 6 or more, then it is a definite case of rheumatoid arthritis. Just to recap this, and another thing I would like to mention here, that is the remission criteria. When we can see a patient is in remission, at any time, if the tender joint is at best 1, that is at best 1 or nil, and swollen joint count, that is if we get any arthritis, then at best 1 joint or nil, and C-reactive protein if 1 or less, and patient global assessment is less than 1 or less. And you see here, then patient must satisfy all of the following. So that means no more than 1 joint can be affected, either in tenderness or in swollen, and C-reactive protein cannot be more than 1, and patient's global assessment cannot be more than 1. Then in that case, we can tell a patient is in remission. Or at any time point, that is DAS score is at or less than 3.3. So this is all about rheumatoid arthritis in a nutshell, because the total discussion, all overall discussion of rheumatoid arthritis is beyond our today's topic. And here we can see the pathogenesis of rheumatoid arthritis, because it but I will not go in details. That is, you see here, antigen presenting cell, neutrophil, macrophages, all effects here, and ultimately cytokines, neutrophil, and ultimately B cell and T cells, all are affected here. And ultimately synovial tissue is the predominant site. So now we can, okay, can I request all to mute their mobiles, please? And I would rather request our moderator to mute, if possible, other part. That would be better, I মুতাসিম, think. হোস্ট মুতাসিম, অন্যদেরকে মিউট করে দেন। কারণ অ্যাক্সিডেন্টালি হয়তো কারোরটা ওপেন হয়ে যেতে পারে, এটা একটু ডিস্ট্রাকশন করে ফেলে। আচ্ছা, তো আমরা একটু দেখতে চাই যে এভালুয়েশন অফ রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস ট্রিটমেন্ট। আনমিউট হলাম, হ্যাঁ, ওকে, ফাইন। না, ইউ আর মিউট। আমি
শোনা যাচ্ছে? সরি, আমি কি আনমিউট হয়ে গেছি? হ্যাঁ, আমি কি শোনা মিউট? যাচ্ছে। ঠিক আছে, শোনা এখন যাচ্ছে? বলেন। হুম। Okay. So now I would like to say a few words that is regarding evolution of rheumatoid arthritis treatment from 1950s. In 1950s, glucocorticoids were the mainstay of treatment, and then in 1988, the era of DMRTs began with introduction of methotrexates. In 1998, other DMRDs had come into play, like TNF inhibitors with the introduction of etanercept and infliximab and adalimumab. Then interleukin 1 inhibitors also, anakinra in 2001, and abatacept in consequently abatacept, and also rituximab also came in 2006, and some other tumor TNF inhibitors were also in this list. And in 2010, the interleukin 6 inhibitor tocilizumab were in the treatment options. But when the thinking of JAK inhibitor has emerged, actually it began by that is the evolving understanding how our genes regulate inflammation, and it started with a pair of toddlers. They were around 3 months of age, and they were actually immunodeficient, and ultimately they were diagnosed as hypogammaglobulinemic, and that is the severe combined immune deficiency disorders. And the learned audience know that the first draft of the human genome was not published until 2001, but the researchers who were in the investigative team, they found that these disorders, that is immune deficiency disorders, linked to homozygous mutation that map to the Janus kinase JAK3 gene, and those children were they had markedly reduced levels of JAK3. And Dr. John, he postulated that this might be molded to modulate an overactive inflammatory response. So they they thought that inserting something like a therapeutic option, inflammatory response could potentially be dialed up or dialed down. So that was the beginning of the JAK inhibitor. And from this idea, that JAK family of protein kinase became an area of intense interest, and it was ultimately discovered that JAK3 expressed by many cell types. And at the same time, JAK3 was discovered that another steps by which a protein kinase activates a signal transduction protein and which ultimately strike the inflammation, it was also discovered at the same time. So in this natural pathway, binding interaction between a cell membrane associated receptor and its cytokine then triggers the activation of a signal transduction protein, and these activated protein travels into the nucleus, and it interacts the promoter regulatory regions on genes in chromosome, leading to upregulation of the production of transcripts responsible for the inflammatory responses. So in addition to JAK3, other JAK protein kinase were JAK1, JAK2, and also tyrosine kinase 2 proteins. And these proteins also acts to for the activation of various signal transducers and activators of transcription. These stats, signal transducers and activators of transcriptions. And in rheumatoid arthritis, stats are vital for regulating responses in the synovial lining tissue. So in summary, it is a schematic presentation of what I have already described. And the JAK family plays many roles in the body, and there are about 50 cytokines and growth factors.
But members of the JAK family have therefore become important therapeutic targets for the treatment of rheumatoid arthritis. And till date, 3 oral JAK inhibitors have been approved in the United States and Europe: tofacitinib, baricitinib, and upadacitinib. So biological DMRDs are protein molecules given by injection, and it targets cell types and specific extracellular molecules. But in contrast, JAK inhibitors are designed to be taken by mouth. And a JAK inhibitor then directly binds to and modulates the intracellular catalytic activity. So we have come to know that there are 3 JAK inhibitors in the market, and many are currently FDA approved. All of those actually FDA and European approved drugs. And if we see the selectivity of these 3 JAK inhibitors, tofacitinib is the selective inhibitors of JAK1 and JAK3 with less activity against JAK2. Baricitinib is a selective oral JAK1 and JAK2 inhibitor with moderate activity against tyrosine kinase inhibitors, tyrosine kinase 2, but significantly less activity against JAK3. And upadacitinib is an oral JAK1 selective inhibitor. The impact of such selectivity on the clinical profiles is being actively investigated. We don't know the details of this selectivity or its superiority or any advantages, but it is being investigated. So JAK inhibitors actually it is a very good option in the treatment of rheumatoid arthritis since it discovered, and it revolutionized the long-term outcomes for a patient with rheumatoid arthritis, and it ultimately greatly improved the quality of life. So because rheumatoid arthritis patients are heterozygous, though several DMRDs, biological DMRDs and conventional DMRDs were in the treatment options, but significant proportions of patients may not achieve a clinical response with any individual therapeutic agents. So JAK inhibitors, which are small molecules, offer new clinical opportunities and represent an important addition to our treatment. So let's see about the safety of JAK inhibitors. Several trials have recently demonstrated and appear comfortable to the biological DMRDs, except the few mentioned here, like neutropenia, anemia, elevated liver enzymes, some serious infections, especially I will go in details later on, and opportunistic infections, especially the herpes zoster. These are the main adverse effects if we start a JAK inhibitors. And if we compare between the different JAK inhibitors, we can find that tofacitinib, and that is the I'm not sure if you can find this because the letters are too small here, but tofacitinib is responsible for lymphocyte count, that is the lymphocytopenia, and also NK cell number reduction, neutrophil number reduction, but also upadacitinib. But in contrast, baricitinib has no effect on lymphocyte number, and NK cell number, all are responsible for reduction of NK cell number, all are responsible for reduction of neutrophil number or hemoglobin level, that means anemia. Platelet counts, if we see here, tofacitinib is responsible for reduction of, that is thrombocytopenia, but baricitinib does not affect it does not have any effect on platelet count, and liver transaminase levels are elevated in all these three things, and creatine and phosphokinase levels are elevated, and
also the hyperlipidemia are also found in all these three agents. Creatinine are also can be raised in all three JAK inhibitors. So only the two changes we have noticed here, that is no thrombocytopenia and low lymphocytopenia in case of baricitinib. So advantage in a study, RA beam, rheumatoid arthritis beam study, there was a rapid reduction in pain that occurred with baricitinib with 4 milligram twice daily, and improvement in pain as early as 1 week. So this is very striking. This is very promising result shown here. That is a significant rapid reduction in pain, and as early as 1 week we can find the clinical significance, and also greater improvement in fatigue and stiffness compared with biological DMRs like adalimumab. So who are the candidates for DMRs? Patients with rheumatoid arthritis may require multiple successive therapies actually throughout life if the treatment target is not achieved with the first conventional DMRDs like methotrexate, or when poor prognostic factors are present, a biological DMRDs or target specific DMRDs should be added. Like these all biologic or these JAK inhibitors, both can be added if the conventional DMRDs are not effective or any poor prognostic factors are present. So if we compare between the JAK inhibitors and the biologic DMRDs, the biologic agents are protein-based drugs, so these can be administered only parenterally, but JAK inhibitors can be administered orally. So there is a clear superiority here. And another difference, the biologics are unable to penetrate the cell membrane, and therefore the target is extracellular. But in case of JAK inhibitors, the targets are intracellular. So another superiority here. And the third one is JAK inhibitors also have a very short half-life in comparison to biologics, which gives them a remarkably rapid onset of efficacy. So if we compare between the different JAK inhibitors, that is tofacitinib, baricitinib, and upadonicitinib, tofacitinib is predominantly hepatically cleared. So if the liver enzyme is altered, we should avoid this. But baricitinib is, on the other hand, predominantly renal clear, that is renal excretion. So we can safely administer in case of liver or that is the hepatitis or any liver impairment. And if we see at a glance the different the introduction of different JAK inhibitors, like tofacitinib was introduced in United States in 2012, and in European Union in 2017, and baricitinib was introduced in United States in 2018 and European Union in 2017. At the same time, upadacitinib is United States recently introduced in 2019 and European Union in 2019. So tofacitinib was in the first in these JAK families. Then the baricitinib was introduced, and finally upadacitinib was introduced. And both were approved in United States and European Union countries. So these three JAK inhibitors, all I have already mentioned that all are approved in USA. Tofacitinib 5 milligram twice daily or 11 milligram once daily, but baricitinib 2 milligram once daily is approved, and upadacitinib 50 milligram once daily are available, and all are approved as monotherapy or in combination with conventional DMRs like methotrexates. They are also good candidates for patients who have failed a prior biological DMRs like adalimumab and anakinra, all these things. In another study, that is rheumatoid arthritis begin studies, baricitinib 4 milligram once daily as monotherapy or combined with methotrexate versus methotrexate monotherapy for 1 year was
tried, and it was found that baricitinib monotherapy was superior to methotrexate monotherapy at week 24 with a higher ACR20 response. ACR20 was 77% versus 62%, and patient receiving baricitinib plus methotrexate had similar ACR20 response rate as though the baricitinib monotherapy group. Radiographic progression was reduced in both groups, that is the baricitinib with MTX group and MTX monotherapy group, and difference was statistically significant for baricitinib plus methotrexate. So how we can monitor, or how we should monitor a patient after we start a JAK inhibitors? And we have already I have already shown here that the lipids are altered. So it is important to measure fasting lipids at baseline and again between 8 and 12 weeks. And if the patient is found hyperlipidemic, then we can start a that is anti-lipidemic, that means statin drugs, which can effectively control the hyperlipidemic condition. And if we again try to find if any contraindication of JAK inhibitors, so here is the summary. If patient has got any history of venous thromboembolism before, so in that case we should avoid JAK inhibitors. And also the severe anemia is another contraindication, especially if hemoglobin is less than 8. In that case, IL-6 blockers should be preferable on to a JAK inhibitor, because these IL-6 inhibitors rapidly reverse anemia and improve hemoglobin status. And another relative contraindication is hepatitis B reactivation. That means there is a chance of hepatitis B reactivation on tofacitinib, but rare reports in the case of baricitinib. That means both can be responsible for reactivation of hepatitis B, but baricitinib was less responsible than its counterpart tofacitinib. In baricitinib trial, patients with hepatitis B virus surface antigen positive and hepatitis B virus core antibody, that is hepatitis B surface antibody, in baricitinib, in another baricitinib trial, patients with hepatitis B virus surface antibody along with hepatitis B virus core antibody but without hepatitis B surface antigen were allowed to participate and seem to manage well on baricitinib. So that means if hepatitis B surface antigen is positive, then we must avoid this. But if the previous infection and now the hepatitis B surface antigen is absent, there is no active hepatitis B virus infection is there. So in that case, we can safely prescribe baricitinib. So, and another chance is the reactivation of tuberculosis, because if there is a history of tuberculosis or evidence of prior TB exposure, a non-TNF inhibitor would be the safer choice. A non-TNF inhibitor, that means that is the JAK inhibitor is the safer choice in comparison to the TNF inhibitors, like those are more responsible for TB reactivation. And as with ever therapy, we need to think of the overall likelihood of benefit versus risk, and it should be kept in our mind in all these cases, whether the TB is more overwhelming or TB is more, there is more chance of TB, or the patient is more bed bound with the rheumatoid arthritis. So in all these cases, we should think about the benefit versus risk. So this is all about, and thank you very much. Thanks a lot, Jubair Ahmed, for his Jubair Hussain, Jubair Hussain for his
elaborate, intelligent presentation. Now the session for question and answer. If there is any question, I will raise this. Um, so before going to that, Mute. হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। জি, তো আমাদের তো ওই যে এই সিনথেটিক বায়োলজিক্স এগুলো তো অ্যাভেলেবেল ছিল না, কস্ট একটা বড় একটা ইস্যু ছিল। ফলে যারা আমাদের মানে যাদের পেশেন্টের আর কি স্বল্প ইনকাম, তাদের জন্য একটা নতুন দিগন্ত এই জ্যাক গ্রুপটাই, পুরোটাই টোপাসিনেটিভ, বারিসিনেটিভ, অথবা যদি আমরা সামনে আপাটাসিনেটিভ পেয়ে থাকি। তো এখন পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন আসে নাই। তো তারপরেও আমি নিজ থেকে একটা জানার ইচ্ছা যে কতদিন আমরা যদি পেশেন্টকে আমরা বারিসিটিনে পুট করি এবং তার ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি দেখা গেল যে রিমিশনে চলে আসছে, দাস 28 স্কোর 3.1 এর নিচে, তখন আমরা কি এটা কন্টিনিউ করব নাকি উইথড্র করব? জুবাইর ভাই আনমিউট করতে হবে। হ্যাঁ, আমি করেছি জি। এখন হ্যাঁ, এটা একটা গুড কোশ্চেন। আচ্ছা, আরো দুই একটা কি কোশ্চেন আসবে, তারপরে কি এটা ইয়ে করব? আর একটা কোশ্চেন আসছে, is JAK inhibitors to be the first choice of drug for physician prescribed in rheumatoid arthritis patient? আচ্ছা, আমি দ্বিতীয় প্রশ্নটাই আগে দিতে চাচ্ছি যে if it is considered as a first line therapy, right? Yes. Questionটা আচ্ছা। No, actually this should not be the first line therapy till today, as the guidelines stated here. So because we should start with the conventional DMRDs. So far as I know, if the panel of experts have any idea regarding this, they can put their opinion as well. So what I have found, that is conventional DMRDs in terms of cost and in terms of efficacy, and if the conventional MTX fail, then we can add as a add-on therapy, or we can switch to an JAK inhibitor if methotrexate or conventional therapies are intolerant to those patients. And second question actually, যে কতদিন আমরা দেব, হ্যাঁ এটা ঠিক যে কতদিন দেব এই পর্যন্ত, because it has been introduced in 2018, মানে দ্যাট মিন্স 1 বছর আর 2 বছর এটা হয়েছে। তো সেই জন্য রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস আমরা শোনা যাচ্ছে, একটু ইকো হচ্ছে নাকি? হ্যাঁ, যেটা শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে। হ্যালো, আচ্ছা, না মাঝে একটু ইয়ে হচ্ছিল। তো যেহেতু এটা ইন মাই অপিনিয়ন যে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস একটা ক্রনিক ডিজিজ, এবং এটা যেটা আমরা বললাম যে এটা কিউরেবল ডিজিজ না। we can just target in a remissive state, যে আমরা জাস্ট একটা রেমিশন লেভেলে আসতে পারলেই we should be happy and our patient should be happy. তো আমার মনে হয় এটাকে যদি যেই ডোজে যেই ড্রাগে পেশেন্ট become in remission state, we should continue that dose. প্যানেল অফ এক্সপার্ট থেকে অথবা চেয়ারপারসন বা স্পেশাল গেস্ট এই ব্যাপারে কোনো কমেন্ট করবেন কিনা? হাউ লং টু কন্টিনিউ দিস ড্রাগ? Actually, I want to make some comment. স্যার, প্রথম কথা, ইউএস আমরা যে কোনো জিনিসই ফলো করি, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা ইউএস এফডিএ কে আমরা ফলো করি। তারা কি বলছে? আর ইউএস এফডিএ এই ড্রাগটাকে প্রথম রিকগনাইজ করে 2017 এপ্রিল মাসে, কিন্তু অফিসিয়ালি তারা এটাকে মানে বাজারজাত করে 2018 এর এপ্রিল মাসে। ওনারা যেটা বলেছেন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন 4 মিলিগ্রাম 8 মিলিগ্রাম অ্যাপ্রুভ করেছে, কিন্তু ইউএস এফডিএ তারা 2 মিলিগ্রামের উপরে কোনো অ্যাপ্রুভ করে নাই, তারা বলেছে 2 মিলিগ্রাম। 2 নম্বর কথা বলেছে যে এই ড্রাগটা আমরা যদি ইন্ডিকেশন অনুসারে দেওয়ার পরে কতদিন আমরা হবে, এটা হচ্ছে যে
যদি কমপ্লিট রিমিশনে চলে আসে, কমপ্লিট রিমিশনে চলে আসার পর মানে দ্যাট ইজ যদি ডাস স্কোর 2.6 এর নিচে আসে, তাহলে এই ড্রাগটা আফটার 3 to 6 মান্থ আমরা একটা মিনিমাম ডোজে আনতে পারি, 2 মিলিগ্রামের জায়গায় 1 মিলিগ্রাম আনতে পারি, এবং এই ড্রাগটা কন্টিনিউ চলতে থাকবে যতদিন পর্যন্ত না এর ইনটলারেন্ট সাইড এফেক্ট চলতে থাকবে। এর কোনো শেষ নাই, চলতে থাকবে। শুধুমাত্র ইনটলারেন্ট সাইড এফেক্টস এর কারণে এটা বন্ধ হতে পারে, কিংবা আর ইনএফিসিয়েন্সি অর্থাৎ ইনএফিকেসির কারণে এটা বন্ধ হতে পারে। আদারওয়াইজ বন্ধ করার কোনো সুযোগ নাই। শুধু এই ড্রাগ না, মানে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের কোনো ড্রাগই বন্ধ করার কোনো সুযোগ নাই, সেম ক্যাটাগরিতেই চলবে। ছিলেন নাকি? শাহাদাত, ডক্টর শাহাদাত হোসেন। শাহাদাত শোনা যায়? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। বলেন। বলতে চাচ্ছিলাম যে আসলে 7 বছর পর্যন্ত একটা সেফটি ট্রায়াল কিন্তু আছে আসলে বারিসিটিনের, যে 7 বছর পর্যন্ত সেফলি পেশেন্ট বারিসিটিনে খাওয়ার পরও কোনো সমস্যা বা কোনো সাইড এফেক্ট তার হয়নি। এই পর্যন্ত এরকম একটা ডাটা আসলে আছে। তো সো স্যার যেটা বললেন, সাইদুর রহমান স্যার, যে পেশেন্টের রিমিশনে আসলে তো আমাদের একটা চিন্তা থাকবেই যে এটাকে কত তাড়াতাড়ি আপনার কমিয়ে নিয়ে আসা যায় ডোজ দেয়। আর হচ্ছে যে যদি পেশেন্টের কোনো সেরকম সাইড এফেক্ট না হয়, তাহলে আসলে আমরা লং টাইম বারিসিটিন ইউজ করতে পারবো। যেহেতু অ্যাটলিস্ট 7 বছর পর্যন্ত তো একটা ডাটা অলরেডি আছে, যে 7 বছর পর্যন্ত সেফটি ট্রায়াল এটা আছে। হয়তো সামনে আরো ট্রায়াল পাওয়া যাবে, যে হয়তো আরো এর চেয়ে বেশি লং টাইম ধরে হয়তো বেড়ে যাবে। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, প্রফেসর জাহিদ হোসেন স্যার জানতে হ্যাঁ, চেয়েছেন, আমার ক্যান উই ইউজ ইট? query ছিল জি স্যার। Dr. Mohammad Zubair. You have presented nice presentation. Is the drug is safe during pregnancy with rheumatoid arthritis? Is the drug is used in case of JIA, juvenile idiopathic arthritis of children? Is any research paper in Bangladesh regarding the use of this drug and efficacy, safety, and our long-term outcome in Bangladesh in any hospital? থ্যাংক ইউ স্যার। প্রথম কথা হচ্ছে যে প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরি, এটা প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরি ডি ড্রাগ, so no safety drug is no safety has been allowed. Actually it is possibly teratogenic, so it must be avoided in pregnancy. And secondly, in GIA, this is a very important question. আমি এক জায়গায় এটা পেয়েছিলাম যে জিআইএ তে এটা মানে এটা একটা ট্রিটমেন্ট অপশন, কিন্তু খুব কোনো ক্লিয়ার কাট গাইডলাইনে আমি এটা এখন পর্যন্ত দেখিনি জিআইএ তে এটা কি পসিবল। মানে এটা আমি যদিও মানে আমি অ্যাপোলোজাইজ চেয়ে নিচ্ছি যে আমি মেইনলি অ্যাডাল্ট মেডিসিন নিয়েই যেহেতু একটু ডিল করেছি, সেই জন্য এটা আমি হয়তো ইন ডিটেইলস জিআই এটা আমার আরেকটু থরলি হয়তো দেখা সুযোগ মানে পেলে ভালো হতো। কিন্তু যেটা আমি বারিসিটিনিপের মধ্যে আমি জিআর অপশন এক জায়গায় শুধু দেখলাম যে ইট ক্যান বি ইউজড, কিন্তু এটা কোনো মানে গাইডলাইনের মধ্যে আমি এটা খুঁজে পাইনি যে জিআইএ তে কি এটা ইউজ করা যাবে কিনা। থার্ডলি, টিল ডেট বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত নো ডাটা ইজ অ্যাভেলেবল, এই নিয়ে কোনো স্টাডি হয়েছে বলে আমার জানা নেই। Thank you. জিয়াউর রহমান, ফার্মাসিস্ট, ডেল্টা ফার্মা, উনি কি এই ব্যাপারে কোনো মন্তব্য ওনার জানা আছে কিনা, জেআইএ তে বা চাইল্ড ওনাদের এখানে ইউজ করা যাবে কিনা? এটা আমাদের যে ডাটা শিট আমরা অরিজিনেটর ব্র্যান্ড থেকে পেয়েছি, এটাতে মানে বাচ্চাদের ইউজ করার কোনো গাইডলাইন দেওয়া নেই। আর যেটা স্যার বললেন যে বাংলাদেশে কোনো ডাটা আছে কিনা, যেহেতু বাংলাদেশের ড্রাগটাই প্রথমেই আমরা এনেছি 2 মাস আগে মাত্র, তো এই 2 মাসে এখনো আমাদের কাছে একটা প্রপোজাল আছে সাইন্টিফিক করার ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের, আমরা ওইটা নিয়ে কাজ করছি, যেটা মানে রিউমাটোলজিস্টদের একটা গ্রুপ আমাদের এই ড্রাগটা নিয়ে ইন্টারেস্ট শো করেছে এবং এটা খুব প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। এটা এখনো ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল যেহেতু হয়েছে 2 বা 3 মাস, তো তারা এটা নিয়ে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের চিন্তা ভাবনা করছেন আমাদের সাথে।
আর জুভেনাল রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসে এটার আসলে সেফটি এখনো এস্টাবলিশড না, ওইরকম যে অরিজিনেটর যে ব্র্যান্ড তারা ওইরকম ডাটা আমাদেরকে দেয়নি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। ডক্টর হালদার উনি জিজ্ঞেস করেছেন, as rheumatoid arthritis sometimes come with deformation of joints, so movement become harder. In that case, is physiotherapy needed during Baricit medication to improve condition? মানে Baricit নেওয়া অবস্থায় এক্সারসাইজ ফিজিওথেরাপি প্রয়োজন কিনা? অ্যাকচুয়ালি আমরা তো সবাই জানি যে যে আমাদের যে রিউমাটোলজিক্যাল ডিজিজের কোর পেশেন্ট এডুকেশন এন্ড এক্সারসাইজ, এটা সবসময় চলবে। তারপরে আমরা এটা প্রফেসর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নুরুল হক ওনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই। Assalamu alaikum warahmatullah. Honorable Chairperson, Chief Guest, Special Guest, and panel of experts. Actually, আমি খুবই ডিলাইটেড যে আমি এখানে আমন্ত্রিত, আলহামদুলিল্লাহ। আর প্রথমে থ্যাঙ্কস দিতে হবে ডেল্টা ফার্মাসিউটিক্যালকে, যেহেতু তারা এরকম একটা ড্রাগ ভার্সিটিনিভ এরকম একটা ড্রাগ তারা লঞ্চ করেছে। এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের রিউমাটোলজিক্যাল ডিজিজ, বিশেষ করে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসকে কন্ট্রোল করার জন্য একটা বিরাট পথ দেখাবে বলে আমি মনে করি। কারণ হচ্ছে, একটা হচ্ছে মোর সেফ ড্রাগ, সেকেন্ড হচ্ছে চিপ, কস্ট ইফেক্টিভ, অ্যাডভার্স রিয়াকশন কম। আর ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমি একটু প্রথম থেকে আসি। ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানের ক্ষেত্রে আমরা যখন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে করি, অ্যাকচুয়ালি মূল টার্গেট হচ্ছে কি? মূল টার্গেট হচ্ছে ডিজিজ অ্যাক্টিভিটিকে কমিয়ে রাখা, টার্গেটকে অ্যাচিভ করা, ডিজিজ অ্যাক্টিভিটিকে যতটুকু সম্ভব কমিয়ে রাখা। আর টার্গেট হচ্ছে যে যাতে করে পেশেন্টের কমপ্লেইন, পেইন অ্যান্ড স্টিফনেস, এই জিনিসগুলো যাতে করে পেশেন্টের কন্ট্রোলে থাকে। এক্ষেত্রে যেমন আমরা কিছু গাইডলাইন ফলো করি, তার মধ্যে ইউলার একটা গাইডলাইন, ওখানে তারা যে কথাটা বলেছে যে অ্যাকচুয়ালি এমনটা না হয় যে এই ড্রাগটা নতুন লঞ্চ করেছে, যার কারণে এটাই এখন ফার্স্ট লাইন ড্রাগ হয়ে স্টার্ট করা আমরা শুরু করে দিলাম। অলওয়েজ যে কথাটুকু সবসময় আমরা পেয়েছি সেটা হলো মেথোট্রেক্সেট ইজ দি অ্যাঙ্কর ড্রাগ, ফার্স্ট লাইন ড্রাগ। আমরা জানি যে কনভেনশনাল সিনথেটিক মেথোট্রেক্সেট সাথে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন, সালফাসালাজিন, লেপ্টোনামাইড, এগুলো তো আমাদের কাছে আছেই। যদি পেশেন্টের এমন হয় যে পুয়ার টলারেবিলিটি গ্রো করে, মেথোট্রেক্সেট সে নিতে পারছে না, সেক্ষেত্রে আমরা অন্য কোনোটাতে সুইচ করতে পারি। আর আমরা প্রথম ফার্স্ট যে ড্রাগটা আমরা পেশেন্টকে দিলাম মেথোট্রেক্সেট বা অন্য কনভেনশনাল সিনথেটিক, সেক্ষেত্রে আমরা 1 to 3 months এফেক্টিভনেস দেখব এবং 6 months পর্যন্ত আমরা ওয়েট করতে পারবো যে অ্যাকচুয়ালি কতটুকু রেজাল্ট আমি পাচ্ছি। 6 months এর মধ্যে যদি আমি কোনো রেজাল্ট না পাই বা মানে এফেক্টিভ রেজাল্ট শো না করে, সেক্ষেত্রেই আমি টার্গেটেড সিনথেটিক ড্রাগ লাইক টোফাসিটিনিভ আর ব্যারিসিটিনিভ এগুলো আমরা চুজ করব। তো এটার সাথে বায়োলজিক্যাল ড্রাগের কথাও বলা আছে ইউলার গাইডলাইনে। তো যেহেতু এখন ওরাল ড্রাগ এসে গেছে, আমরা এটা চুজ করতে পারি। এবং এখানে এই কথাটাও বলা আছে যে এক্ষেত্রে মেথোট্রেক্সেট কম্বিনেশন হলে ভালো হয়, মেথোট্রেক্সেট প্লাস টার্গেটেড সিনথেটিক। আর এর আগে মেথোট্রেক্সেট দেওয়ার যদি আমি পুয়ার টলারেবিলিটি দেখি বা পেশেন্ট টলারেট করতে না পারে, সেক্ষেত্রে আমি অন্যান্য হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন, সালফাসালাজিন এবং লেপ্টোনামাইড এগুলো আমি চুজ করতে পারবো। আর পেশেন্টের ডোজ শিডিউল আমি 3 মাস পর পর এগুলো চেঞ্জ করা যাবে, 1 to 3 months পর পর আমি চেঞ্জ করতে পারবো। এখন আসি ট্রিটমেন্ট। একটা হলো যে পেইন অ্যান্ড স্টিফনেস আমি কমালাম, কিন্তু যে কোনো পেশেন্টে, আর্থ্রাইটিক পেশেন্ট বা পেইনফুল কন্ডিশন, যখন দীর্ঘমেয়াদী পেইন থাকে, কয়েকটা জিনিস, একটা হলো পেশেন্টের ফ্যাটিক এসে যায়, ফ্যাটিক বেড়ে যায়। আরেকটা হলো লোকালি মাসেল ওয়াস্টিং শুরু হয়, স্টিফনেস গ্রো করে। এই জিনিসগুলোকে ওভারকাম করার জন্য
ফেটিগকে ওভারকাম করার জন্য পেশেন্টের জরুরি হলো তাকে আমরা কিছু অ্যারোবিক ফিটনেস এক্সারসাইজ দিতে পারি। অ্যারোবিক এক্সারসাইজ লাইক এই ধরনের পেশেন্টের জন্য আসলে সুইমিং পুল হলে খুব ভালো হয়। সুইমিংটা বেস্ট এক্সারসাইজ। তারপরে যদি সে মোটামুটি পেনটা কমে আসে, এফেক্টিভ পেন রিডিউস হয়, তো সেক্ষেত্রে আমরা তাকে অন্যান্য অ্যারোবিক এক্সারসাইজ যেমন সাইক্লিং, ওয়াকিং অথবা রানিং এই জিনিসগুলো আমরা দিতে পারি। দেন পেশেন্টের লোকাল যে সমস্ত প্রবলেমগুলো হবে, যেমন সাপোজ লার্জ জয়েন্ট টেনবক হলো বা সাধারণত স্মল জয়েন্টস অফ দ্য ফিঙ্গার অ্যান্ড টোজ ইনভলভ বেশি হয়, এসব ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো পেশেন্টকে আমরা যদি একিউট ইনফ্লামেশন থাকে, acute inflammation, always in acute inflammation, no hot, কোনো সময় এখানে গরম কোনো শেখা যেটাকে আমরা অনেক সময় বলি যে গরম শেক দেন, তো এই জিনিসটা অ্যাভয়েড করতে হবে। গরম শেক দিলে হট ময়েস্ট হিট কম্প্রেশন এগুলো দিলে তার পেইন ইনফ্লামেশন আরো বেড়ে যায়। তো এই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা দরকার সেটা হলো কোল্ড রিপিটেড আইসিং। acute inflammation, acute inflammation subside, then subacute stage, then we can go contrast therapy, that is both icing and warming। আমরা এখানে গরম সেঁকও দিব আবার ঠান্ডা সেঁকও দিব। যখন দেখা গেল যে পেশেন্ট একটু ক্রনিক হয়ে গেল, এই পেশেন্টের আমরা ইনফ্লামেটরি ফিচার্স পাচ্ছি না, এই ক্ষেত্রে পেশেন্টকে আমরা শুধু তাকে ওয়ার্ম ময়েস্ট হিট অথবা ডিপ হিট যে সমস্ত মডালিটিগুলো আমরা ইউজ করি এগুলো দিতে পারবো। তো এগুলো দেওয়ার পাশাপাশি যে জিনিসটা আমাকে প্রিভেন্ট করতে হবে সেটা হলো পেশেন্টের স্টিফনেস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ওয়াস্টিং। স্টিফনেস এর জন্য যে জিনিসটা লাগবে সেটা হলো রেঞ্জ অফ মোশন এক্সারসাইজ। পেশেন্ট যেন রেঞ্জ অফ মোশন ফুল, যেমন ফিঙ্গার জয়েন্টস আলটিমেট কি হয়, আলটিমেট শোয়ার নেক ডিফর্মিটি, বোটন হোল ডিফর্মিটি, বিভিন্ন ডিফর্মিটি গুলো এসে যাচ্ছে, এটার জন্য ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি দায়ী। তারপরে যদি ওয়াস্টিং গুলো এবং স্টিফনেস গুলো আমরা আর্লি স্টেজে একটু ট্রিটমেন্টের পাশাপাশি কন্ট্রোল করতে চাই, তাহলে আমরা রেঞ্জ অফ মোশন এক্সারসাইজ গুলো দিলে এগুলো ইমপ্রুভ করবে। তো সেক্ষেত্রে এটা আমরা চুজ করতে পারি। আর বেশি মাসেল ওয়াস্টিং যখন হয়, শুরু থেকেই আমরা আইসোমেট্রিক স্ট্রেংথেনিং এক্সারসাইজ, সাপোজ নি জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট হলো, তো আমরা এখানে কোয়াড্রিসেপস বিল্ডিং এক্সারসাইজ আমরা দিতে পারি। এই জিনিসগুলো শুরু থেকেই টার্গেট করলে পেশেন্টের ফ্যাটিগ এবং অন্যান্য যে প্রবলেমগুলো হয়, সেই জিনিস ডিফর্মিটি, এই জিনিসগুলো আশা করা যায় অনেকাংশে কমে যাবে। তো থ্যাংক ইউ অ্যাগেইন, থ্যাংক ইউ এরকম একটা গুড ওয়েবিনার অ্যারেঞ্জ করার জন্য। বিশেষ করে আমি ডেল্টা ফার্মাসিউটিক্যালকে থ্যাঙ্কস দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আরেকজনের একটা কোশ্চেন ছিল, এই সময় আমি ঢাকায় থাকা ডাক্তার দেখাতে যেতে পারছি না, আমি প্রোফাসিনেটিভ গত 1 বছর ধরে খাচ্ছি এবং ওষুধের জন্য প্রতিদিন ব্যয় আমার ক্রয় ক্ষমতা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এই ক্ষেত্রে আমি বারিসিলেটিভ নিতে পারবো কিনা? হ্যাঁ, এটা সম্ভব। এটা আপনি আপনার যে ফিজিশিয়ান তার সাথে যোগাযোগ করে বারিসিলেটিভ নিতে পারবেন। আচ্ছা, আমার আরেকটা জানার ছিল যে সাম পেশেন্টস উনি মেথোট্রেক্সিটে আসেন, এই অবস্থায় ওনার আইএলডি ডেভেলপ করলো। তো এখন আইএলডি তো রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস হতে পারে, মেথোট্রেক্সিটের কারণে হতে পারে, এই অবস্থায় আমরা কি করতে পারি? এটা প্রথম জুবাইর হোসেন বলবেন, এরপরে সাপ্লিমেন্ট করবেন ডক্টর মাসুম আহমেদ। আচ্ছা, প্রথম কথা, হ্যাঁ আইএলডি দুই কারণেই হতে পারে, কিন্তু যেহেতু মেথোট্রেক্সেট ওয়ান অফ দ্য কালপ্রিট এজেন্টস which is responsible commonly আইএলডি করে থাকে, এই জন্য আমার মনে হয় বেটার টু স্টপ মেথোট্রেক্সেট রাইট অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট, কারণ আমাদের কাছে ট্রিটমেন্ট অপশন আরো আছে। মেথোট্রেক্সেট ইজ নট দ্য only treatment option, now the treatment options are more widespread, so we can easily stop methotrexate. In that case, we should not that is take a chance whether it is due to because of the rheumatoid arthritis itself or not. So rather we should stop methotrexate
and we can switch to another drug. মাসুম আহমেদ স্যার। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। সাইদুর রহমান স্যার, আপনাকে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না স্যার, লাইট মনে হয় একটু আছে। সবাইকে একসাথে দেখে খুব ভালো লাগতেছে। আমরা আসলে এই সিচুয়েশনে একসাথে এক স্ক্রিনে দেখতেছি। আর আমি একটু লজ্জিত, আমি পারিবারিক কারণে আমি প্রথম কিছুক্ষণ থাকতে পারি নাই, বাচ্চা মানে পারিবারিক কারণে থাকতে পারি নাই। আমার খুব ইচ্ছে ছিল, আমি পরে অনেকগুলো দেখছি। তো এই স্পেসিফিক প্রশ্নের ব্যাপারে আমি বলবো যে ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ যে রিমোট আর্থ্রাইটিস হয়, ওটা মূলত হয় আইপিএফ এর মতো, ইন্টারস্টিশিয়াল ফাইব্রোসিস আইপিএফ এর মতো হয়। সুতরাং ওটা আর মেথোট্রেক্সেটে যেটা হয় মেনলি এপিক্যাল ফাইব্রোসিস হয় মেনলি। আর যদি আমরা যে ফিজিশিয়ান তাকে ফলো আপ করছেন, উনি বুঝে ফেলবেন যে আসলে কি মেথোট্রেক্সের জন্য হচ্ছে না রিমোট আর্থ্রাইটিস ইটসেলফের জন্য হচ্ছে। তো সুতরাং এটা ডিফারেন্সিয়েট করা দরকার, কারণ মেথোট্রেক্সেট একটা গুড ড্রাগস। আমরা এটাকে যে টলারেট করতে পারছে, এটা যদি অনেকদিন খাওয়ার কারণে যেহেতু এটা হয়েছে, সে যদি অন্য কোনো সাইড এফেক্ট তৈরি না হয়ে থাকে, তাহলে যদি যেটার জন্য এপিক্যাল ফাইব্রোসিস না হয়ে থাকে, ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ না হয়ে থাকে, সে যদি আলাদা করতে পারে এটুকু, আমার মনে পারবে। তাইলে এটাকে যে বন্ধ না করা, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বন্ধ না করা, আমরা সিটি স্ক্যান করে দেখবো আর ফলো আপ তো করবোই। যদি তখন মনে হয় যে স্যাঙ্গুইন হয়ে যে না এটা মেথোট্রেক্সের জন্য হয়েছে, তখন অগত্যা কি করব, তখন বাদ দিতে হবে। থ্যাংক ইউ। এখন নতুন কোনো আর কোশ্চেন নেই। আরেকটা সিনারিও স্যাররা যেহেতু আছেন, যে সাম পেশেন্টস হ্যাভিং সিরোসিস চাইল্ড পার্ক বি, তো এই পেশেন্ট আবার রিমোটেড আর্থ্রাইটিস আছে, পাশে সিরোসিস প্লাস রিমোটেড আর্থ্রাইটিস। এই পেশেন্টের জন্য আমরা কি মেথোট্রেক্সেটে অ্যাঙ্কর করব, নাকি সুইচ করে বারিসিটিনিব যাব, নাকি আদার যে কনভেনশনাল আছে সেই মলিকুলগুলো ইউজ করব? প্যানেল এক্সপার্ট থেকে যে কোনো কেউ বলতে পারেন, কায়েস স্যার অথবা অন্য কেউ, জুবাইর স্যারও বলতে পারেন। আমি জাস্ট একটু ইনিশিয়াল যে এটার আনসারটা দিতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে হেপাটাইটিসে যেহেতু লিভার এনজাইম অল্টার্ড করে, কিন্তু আদারওয়াইজ বারিসিটিনিব ইজ সেফার। মেথোট্রেক্সেট অবশ্যই এস্টাবলিশড, এটাও একটা সিরোসিসের জন্য একটা এস্টাবলিশড কালপিট ড্রাগ। এই জন্য সব ক্ষেত্রেই আমার মনে হয় মেথোট্রেক্সেট, নো ডাউট অফ ইট, যে এটা খুব একটা গুড এবং এফেক্টিভ ড্রাগ, কিন্তু এট দ্য সেম টাইম এটার সাইড এফেক্টও বেশ প্রফাউন্ড সাইড এফেক্ট কিছু আছে, বোন ম্যারো ডিপ্রেশনও যেমন, তারপরে আইএলডি অর সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যতদিন আমরা অন্য সেফার অপশন গুলো সাইড এফেক্ট এস্টাবলিশ না হচ্ছে, বারিসিটিনিব বা জ্যাক ইনহিবিটরস এর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জাস্ট লিভার এনজাইম একটু অল্টার হচ্ছে এন্ড হেপাটাইটিস বি রিঅ্যাক্টিভেশন হতে পারে। কিন্তু যদি ইভেন হেপাটাইটিস বি প্রিভিয়াস ইনফেকশন, কিন্তু হেপাটাইটিস বি সারফেস অ্যান্টিজেন ইজ অ্যাবসেন্ট, এই ক্ষেত্রেও ট্রায়াল দিয়ে দেখা গিয়েছে যে বারিসিটিনিব ক্যান বি সেফলি প্রেসক্রাইবড। সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় বারিসিটিনিব or other JAK inhibitors may be a good choice rather than continuing methotrexate. I welcome also panel of experts regarding this issue. এক্ষেত্রে আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করতে চাচ্ছি ডক্টর জুবায়েরকে। ক্যান ইউ হিয়ার মি প্লিজ? জি স্যার। সাপ্লিমেন্টেশনে যেটা জানি, প্রথম কথা, আমরা যেভাবে আলোচনা করছি, আলোচনাতে মনে হচ্ছে মেথোট্রেক্সেট ব্যবহার করব, না করলেই বারিসিটিনিব ব্যবহার করব। ঘটনাটা কিন্তু তা না। অ্যাকচুয়ালি আমাকে দেখতে হবে হোয়াট আওয়ার টেক্সট বুক সেজ, হোয়াট ইউএস এফডিএ সেজ। ইউএস এফডিএ কি বলছে, টেক্সট বুক কি বলছে, বারিসিটিনিবের ইউজটা কখন করতে বলছে। ইট ইজ নট দি ফার্স্ট লাইন অফ ট্র্যাক। ওখানে বলা হয়েছে কনভেনশনাল সিনথেটিক ড্রাগ এক বা একাধিক ব্যবহারের পরে যদি কাজ না আসে, এবং সেই ক্ষেত্রেও তারা বলেছে যে আমাদের চুজ টিএনএফ আলফা মানে ইনহিবিটর আমার চুজ হতে পারে, কিংবা জ্যাক ইনহিবিটর আমার চুজ হতে পারে, কিন্তু ফার্স্ট লাইন অফ ড্রাগ হিসাবে এটা হচ্ছে না। মেথোট্রেক্সেট সিরোসিস অফ লিভারের ক্ষেত্রে মেথোট্রেক্সেট নিজে সিরোসিস করতে পারে, এবং সিভিয়ার সিরোসিসে বারিসিটিনিব ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। এখন চাইল্ড পার্ক বি
is not the severe one, but child park C is the severe one, but B একটা ট্রানজিশনাল ফেজ। এই ট্রানজিশনাল ফেজে আমি বেরিসিটিনিব ইউজ করে আমি কেন একটা সমস্যা ডেকে আনবো? আমাদের তো কনভেনশনাল সিনথেটিক আরো ড্রাগ আছে। আমার যদি মেথোট্রেক্সেট কাজে না করে, হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন ইজ the safest conventional synthetic drug. Why should we not use it? সালফাসালাজিন যদিও তার কিছু ইডিওসিনথেটিক অ্যাকশন আছে, বোনবোরোডিপ্রেসিভ অ্যাকশন আছে, তারপরেও যাদের মানে সালফার অ্যালার্জি নাই তাদের জন্য এটা খুব বেশি অ্যাডভার্স ইফেক্টস এর না। কাজে আমার তো আরো কমনলি ইউজড কনভেনশনাল সিনথেটিক আরো 3টা ড্রাগ আছে, হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন, তারপর সালফাসালাজিন এবং লেফ্লোনামাইড। আমরা যদি ডেভিডসনকে আমরা দেখি বেরিসিটিনিবকে কোন জায়গায় নিয়ে রাখছে, তারা কিন্তু শুরু করেছে প্রথম প্রেডনিসোলন প্লাস মেথোট্রেক্সেট দিয়ে ড্রাগটা শুরু করেছে। এই স্টেজে এসে তারা বলেছে দাস অ্যাক্টিভিটি স্কোর যদি 2.6 এর নিচে চলে আসে দেন মেথোট্রেক্সেট ইজ টু বি কন্টিনিউড এবং প্রেডনিসোলন 12 সপ্তাহের মাঝে বন্ধ করে দিতে হবে। আর যদি বলছে যে 2.6 এর উপরে আসে তখন তারা বলছে ট্রিপল থেরাপি যেতে মেথোট্রেক্সেটের সাথে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন তার সাথে সালফাসালাজিন আমরা ব্যবহার করব। এইটা ব্যবহার করার পরে থার্ড স্টেপে এসে বলছে যে যদি দেখা যায় যে এই 3টা ট্রিপল থেরাপি ব্যবহার করার পরে যদি ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি স্কোর লেস দেন 2.6 হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ড্রাগ কন্টিনিউ করব। আর যদি 2.6 থেকে 5.1 দ্যাট ইজ মডারেট অ্যাক্টিভিটি থাকে তখন তারা বলেছে যে একটা ড্রাগ আমরা চেঞ্জ করতে পারি, হ্যাঁ, কিন্তু বায়োলজিক এজেন্ট যেটা সেটা বলেছে যে সিভিয়ার অ্যাক্টিভিটি অর্থাৎ 5.1 এর উপরে স্কোর গেলে আমরা শুরু করতে পারি। কাজেই আমরা প্রথমেই যে এটা না হলে আমরা ডাইরেক্ট চলে যাব বেরিসিটিনিবে, এটা অ্যাকচুয়ালি আমি নিজেও মনে করি না, কিংবা আমাদের টেক্সট বুকেও এটা মনে করছে না, কিংবা ইউএসএফডিএ সেটাও তারা মনে করছে না। ইউএসএফডিএ শুধু বলছে বেরিসিটিনিব আমরা আর্লিয়ার ইউজ করতে পারি শুধু তাদের ক্ষেত্রেই যাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য ড্রাগ গুলা ইনটলারেন্ট। সেখানে সিঙ্গেল মেথোট্রেক্সেট ইনটলারেন্ট না, সেখানে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনও আমার ইনটলারেন্ট হতে হবে, সেখানে সালফাসালাজিন ইনটলারেন্ট হতে হবে, লেফ্লোনামাইড ইনটলারেন্ট হতে হবে। যদি এইগুলো ইনটলারেন্ট হয় তার সাথে আমার সাথে কিন্তু টিএনএফ আলফা ইনহিবিটর যেগুলো আছে সেগুলোও কিন্তু আমার সেকেন্ড লাইন অফ বা থার্ড লাইন অফ ড্রাগের মধ্যে আছে, কিন্তু যেহেতু ওইটা ইনজেক্টেবল ফর্ম দাম বেশি সেজন্য। আর একটু আগে কস্টের কথা বলা হলো, কস্ট যদি আমরা ধরি মানে হাউ মাচ কস্ট মেথোট্রেক্সেটের 10 মিলিগ্রামের একটা ট্যাবলেটের দাম হলো 20 টাকা, তাহলে আমরা যদি 15 মিলিগ্রাম করে শুরু করি তাহলে 30 টাকা, এক সপ্তাহে 30 টাকা। বেরিসিটিনিব যদি 2 মিলিগ্রাম শুরু করি সেটা হলো 15 টাকা, 15 টাকা করলে 7 105 টাকা, তাহলে 105 এটা 30 টাকা। সুতরাং কোনোভাবেই মেথোট্রেক্সেটের চেয়ে বেরিসিটিনিব মানে কস্ট ইফেক্টিভ না। আমরা নতুন ড্রাগ আসলেই ঝাঁপিয়ে পড়বো, এটার আমি পক্ষপাতী না। আমি শুধু একটা কবিতা বলতে চাই যে মেক নিউ ফ্রেন্ডস বাট নট ফরগেট দ্য ওল্ড, বিকজ নিউ ইজ সিলভার, ওল্ড ইজ গোল্ড। কাজে ওল্ডকে আবার মনে রাখতে হবে। মেথোট্রেক্সেট লম্বা স্টাডি হয়েছে, দীর্ঘমেয়াদী স্টাডি, লেফ্লোনামাইডের দীর্ঘমেয়াদী স্টাডি হয়েছে, সালফাসালাজিনের স্টাডি হয়েছে। বেরিসিটিনিব আমাদের মার্কেটে আসছে 2 মাস এবং ইউএসএফডিএ অ্যাপ্রুভ করেছে এপ্রিল 2018, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অ্যাপ্রুভ করেছে ফেব্রুয়ারি 2017। তার মানে অ্যাপ্রুভালের দিক দিয়ে এখনো 3 বছরই যায় নাই। অর্থাৎ আমার ফেজ 4 ট্রায়াল, এটা মানে সার্ভেইলেন্স স্টাডি, সেটার জন্য মাত্র 2-2.5 বছর গেছে। এখনই এটা নিয়ে এত বেশি উচ্চকিত হওয়ার নাই, বাট এটা আমাদেরকে আশার আলো দেখাচ্ছে। বাট আমাদের যেন এইরকম না হয় এই ড্রাগ আসছে আমরা একদম সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম যে এই ড্রাগ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ড্রাগ নেই, এটাই। আর যে কোশ্চেনটা ছিল সেই কোশ্চেনের আমার আনসার হলো একটা, যদি মেথোট্রেক্সেট থাকে আর যদি চাইল্ড প্লাগ বি স্টেজে থাকে, যদি এটা বিতে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড না সিতে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, কিন্তু বিতেও আমরা এটা দিব না। আমরা তখন কনভেনশনাল সিনথেটিক আদার ড্রাগ স্পেশালি হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন, সালফাসালাজিন এগুলোর উপরে নির্ভর করব। এগুলোর উপরে নির্ভর করে আমরা সরাসরি বেরিসিটিনিব ফার্স্ট লাইন ড্রাগ হিসেবে এখন পর্যন্ত অ্যাপ্রুভ দেয় নাই। ইনটলারেন্ট হতে হবে বাকিগুলো, অথবা কন্ট্রাইন্ডিকেটেড হতে হবে। সেখানে কিন্তু একটা ড্রাগ না, একাধিক ড্রাগ আছে, সেইগুলা বলে তারপর আবার বেরিসিটিনিব সামনে আনতে হবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার খুব ভালোভাবে বললেন। কখনই আর কি বেরিসিটিনিব আমাদের ফার্স্ট চয়েস না, আমাদের মূল ড্রাগ, অ্যাঙ্করিং ড্রাগ মেথোট্রেক্সেট। তো এ পর্যায়ে আমি জুবায়ের হোসেন ওনার কাছে জানতে চাচ্ছি, আপনি তো বললেন যে হ্যাঁ বারিসিটিনিব থ্রোম্বোএমবোলিজমের রিস্ক একটু থাকে, তো আমরা কিভাবে প্রেসক্রাইব করার সময় এই ব্যাপারটা মাথায় রাখবো যে এই পেশেন্টের থ্রোম্বোএম্বোলিক রিস্ক বেশি, একে দিব না,
এইভাবে কিভাবে কোনো অ্যাসেস করার পদ্ধতি আছে কিনা, থাকলে কিভাবে করা যায়? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। সেটা আসলে ওরকম ভাবে ক্লিয়ারলি আমিও কোথাও দেখিনি, কিন্তু আমার মনে হয় ভেনাস থ্রম্বোএম্বোলিজমের জন্য যে আমাদের আহ, আগে থেকেই আহ, আহ, যে ওয়েলস স্কোরটা এস্টাবলিশড, যে এটাই আমরা দেখতে পারি যে ডিবিটি রিস্ক অথবা কনকমিটেন্ট কোনো সে অ্যাক্টিভলি বেড বাউন্ড কিনা, বা কোনো প্লাস্টার ইমোবিলাইজেশন আছে কিনা। দ্যাট মিনস এইভাবে যদি তার ডিবিটি রিস্ক 1 অর মোর দেন মানে 1 অর অ্যাবাভ হয়, তাহলেই আমরা, যেহেতু ভেনাস থ্রম্বোএম্বোলিজমের রিস্কটা বেশি থাকে, আমার মনে হয় উই শুড অ্যাভয়েড ইন দিস কেস। আচ্ছা, আর এই প্রসঙ্গে আমি একটু জাস্ট বলতে চাচ্ছি যে আম, জিনিসটা হচ্ছে যে হ্যাঁ, সমস্ত এখানে আমরা সমস্ত ডিসকাশনের মধ্যে দিয়ে আমার মনে হয় ইভেন আমি যেটা বারিসিটি নিয়ে একটু যখন এটা নিয়ে একটু উল্টায় পাল্টায় দেখার পরে আমি জিনিসটা বুঝলাম যে ফ্রম মাই পয়েন্ট অফ ভিউ আমি সবসময় কোনো টেক্সট বুকের বাইরে কোনো কিছুই এটা প্রেসক্রাইব করার জন্য চেষ্টা করি না, যত কিছুই হয় টেক্সট বুক আর গাইডলাইন যদি আসে। কিন্তু আমি এখান থেকে একটা জিনিস, আমি কোনো যেমন কনভেনশনাল যেগুলো হ্যারিসন অর ডেভিডসন, এগুলোর মধ্যে এখন পর্যন্ত জ্যাক ইনহিবিটর নিয়ে খুব বেশি গাইডলাইনে আসেনি, জাস্ট একটু হালকা ভাবে করেছে। কিন্তু মেডেস্কেপ একটা অ্যানাদার অপশন, যেটা খুব আর্লি চলে আসে, যে টেক্সট বুক আসতে 2-3 বছর 4 বছর লেগে যায়, কিন্তু মেডেস্কেপ একটা ওয়েল এস্টাবলিশড সোর্স অফ ইনফরমেশন। এখানে তারা অনেকগুলো শুধু নট অনলি ট্রায়াল এবং অনেকগুলো স্ট্র্যাটেজির মধ্যেই দেখিয়েছে যে এখন জ্যাক ইনহিবিটর রোলটা আপরাইজিং। এই জন্য আমি মনে করি যে টুডে অর টুমরো আমার ইনফ্যাক্ট আমার নিজেরও জ্যাক ইনহিবিটর নিয়ে খুব কনফিডেন্ট কোনো ধারণা ছিল না যে এটা অ্যাট অল খুব ভালো সেফ অর এফেক্টিভ ড্রাগ, কিন্তু সমস্ত রিসেন্ট পেপারস গুলো দেখার পরে, ইনক্লুডিং দ্য মেডেস্কেপ ইনফরমেশন, যেটা আমি মনে করি যে কিছুটা রিলায়েবল, আমরা মানে টেক্সট বুকের কাছাকাছি আমরা ধরতে পারি। এই ক্ষেত্রে আমি দেখলাম যে জ্যাক ইনহিবিটরকে তারা বেশ খানিকটা হাইলাইট করেছে। ধন্যবাদ। কথা তো মূলত একই আর কি, এখন পর্যন্ত মেথোট্রেক্সের এনকোড করব, কোনো কারণে ফেল করলে, সাকসেসফুল না হলে অ্যাড করব, এটা হলো মূল ব্যাপার। আর স্যার, ওই যে এই থ্রম্বোসিসের ব্যাপারে ইদানিং যে কোভিড এর কারণে যে থ্রম্বোসিস হচ্ছে, নতুন একটা স্কোরিং এর নাম আমরা শুনছি, পাদুয়া স্কোর। এটা মনে হয় আমরা প্রেসক্রাইবের ক্ষেত্রে এটা মাথায় রাখতে পারি। অন্য কোনো প্যানেল অফ এক্সপার্ট কিছু বলবেন কিনা এই ব্যাপারে? না, আমি জুবার কাছে একটু মানে বিনয়ের সাথে জানতে চাই, ব্যারিসিটিনিব থ্রম্বোসিসটা কিভাবে করে, মেকানিজমটা কি? না, এটা আসলে থ্রম্বোসিস এটা রিস্কটা বাড়ায় কেন, মেকানিজমটা কি? হ্যাঁ, না মেকানিজম তো এক্স্যাক্টলি কোনো জায়গায় বলা হয়নি, যেমন ভাবে আমরা অনেকগুলোরই থ্রম্বোএম্বোলিজম, আমার ঠিক জানা নাই যে এরকম এক্স্যাক্ট মেকানিজমটা কি যে থ্রম্বোএম্বোলিজমের রিস্কটা বাড়ায়, এভিডেন্স বেসড আর কি, কিন্তু খুব সিগনিফিকেন্টলি না। এটা বলা হয়েছে যে প্রিভিয়াস যদি থ্রম্বোএম্বোলিজম হয়ে থাকে তাদের জন্য এটা অ্যাভয়েড করতে, কিন্তু খুব এস্টাবলিশ যে ইটসেলফ যে থ্রম্বোএম্বোলিজমের রিস্ক খুব এস্টাবলিশ, মানে দ্যাট ইজ সিগনিফিকেন্টলি বাড়িয়ে থাকে, আমার মনে হয় এটাও আমি পাইনি কোথাও। আমরা যে ওই কোভিডে একটু এটা রোল থাকার কারণে আমাদের কোভিড ওয়ার্ডে আমরা ব্যারিসিটিনিব ট্রায়াল দিচ্ছি, এখন চলতেছে প্রায় আমার কাছে 50টার মতো ডাটা চলে আসছে অলরেডি। যদি আমি এখন অ্যানালাইসিস করি না এগুলা, আমরা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, এক সপ্তাহের ভিতরে অ্যানালাইসিস হয়ে যাবে আশা করি। তো এখানে আমরা যেটা দেখছি অভিজ্ঞ মানে মানে যে এদের কারণ আমরা থ্রম্বোসিস যদি আমরা এত প্যারামিটার দেখি না, যদিও ডিডাইমার দেখছি বা 2বার দেখছি, তো আর কারো এরকম অবভিয়াস কোনো ম্যানিফেস্টেশন হয় নাই যাদের ব্যারিসিটিনিব গ্রুপ যাদের দিছি। এদের যে সাইড এফেক্ট যে বলা হয়েছে নিউট্রোপেনিয়া, তো আমি এখানে যেটা দেখলাম, বেশি আমাদের যে আমরা ফার্স্ট ডেতে করছি টেস্ট, সিবিসি করলাম, আবার 5th ডেতে করলাম, আবার ছাড়ার আগে আবার করলাম, এদেরকে দেখি যে যাদের কমে এই যে নিউট্রোফিল বাড়ে কিন্তু লিম্ফোসাইট কমে যাচ্ছে। এখানে whether it is কোভিড ইনফেকশন নাকি ব্যারিসিটিনিবের জন্য এটা বুঝতেছি না। যে আমাদের 2-3টা পেশেন্ট এরকম হয়েছে, সবার হয়নি, আমি যতটুকু আমার কাছে ডাটা, আমি 4-5টা পেশেন্টের দেখলাম যে এদের লিম্ফোপেনিয়া হয়েছে, একদম 0% হয়ে গেছে। একজন তো আছে তার 0%, লিম্ফোসাইট 0, একদম 0।
তারপরে আমরা বন্ধ করে দিলাম। পেশেন্ট ওয়াজ গেটিং অলসো স্টেরয়েড এন্ড অন্য ড্রাগস পেয়েছে। যাই হোক, পরে আমরা সমস্ত ড্রাগ বন্ধ করে দিলাম। বন্ধ করে দেওয়ার পরে পেশেন্ট 5-7 দিন পর আবার সব নরমাল হয়ে। এখন এখানে একটা জিনিস হয়তো পারে অন্য কোনো কারণে, এটা কি কারণে? সরি, আমি একটু জাস্ট করতে চাই যে লিম্ফোসাইট কাউন্ট কিন্তু আমি একটু স্ক্রিন শেয়ারে আবার যদি দিতে পারি, একটু কিছুক্ষণের জন্য আমি দিতে চাচ্ছি। বলে ফেলেন। না, স্ক্রিন শেয়ারটা কি একটু দেবো? এই যে 1 সেকেন্ডের মানে আমি জাস্ট স্লাইডে যেটার মধ্যে এখানে কিন্তু লিম্ফোসাইট কাউন্টে কিন্তু বারিসিটিনেবের কোনো ওরা মানে দেখায়নি যে নো চেঞ্জ। তার মানে যদি লিম্ফোসাইটোপেনিয়া হয়, তাই আমাদের এখানে দেখছি যে লিম্ফোসাইট কাউন্ট তো কোভিডের জন্য হতে পারে। হ্যাঁ, এটা আমাদের কোভিডের জন্য হয়েছে হয়তো। আবার পরবর্তীতে হয়তো দেখা যেতে পারে যে যখন কোভিডের সাথে কনকমিটেন্ট মানে হয়, তখন হয়তো লিম্ফোসাইট কাউন্টের পরে কোনো কিছু এফেক্ট থাকলেও থাকতে পারে। নিউট্রোপেনিয়া অবশ্য হতে পারে, নিউট্রোফিল কাউন্ট কিন্তু সবগুলোতেই কমে যাবে আর কি। হ্যাঁ, নিউট্রোফিল কাউন্ট কিন্তু তার টোটাল কাউন্ট যদিও 12,000 পরে 10,000 হয়েছিল, কিন্তু নিউট্রোফিল কাউন্ট এরকম হয়েছে, কিন্তু কমে গেছে, লিম্ফোসাইট কমে গেছে 0% হয়ে গেছে। আমরা তো বলে যে কমবে কোনটা, কমলো কোনটা। আচ্ছা, এমনিতে ওই যে ইয়ার ক্ষেত্রে ডিভিটি বা পি এর ক্ষেত্রে টোফাসিনিটিড হচ্ছে বারিসিটিনিমেটের ঝুঁকিটা বেশি। টোফাসিনিটিড 0.2, বারিসিটিনিমেট 0.5, এটা একটু খেয়াল রাখা দরকার। বারিসিটিনিমেট বেশি, মেকানিজম জানা নাই কিন্তু পাওয়া গেছে আর কি। আচ্ছা, আমরা মনে হয় পরের সেকশনে চলে যাচ্ছি। এখন আর নতুন কোনো কোশ্চেন আনসার নেই। এখন প্যানেল থেকে ডক্টর কায়েস, উনি কিছু বলেননি, উনি কিছু বলবেন কিনা? ডক্টর কায়েস, ইমরুল কায়েস। হ্যালো। আচ্ছা, তাহলে আমরা পরের অংশে যাই। স্যার, স্পেশাল গেস্ট সৈয়দ জাহিদ হাসান স্যার, কমেন্ট স্যার। আনমিউট করে নেন স্যার। স্যার আনমিউট করে নেন। শোনা যাচ্ছে না স্যার। জাহিদ স্যার আনমিউট করে নেন। শোনা যাচ্ছে? এখন শোনা যাচ্ছে স্যার। আচ্ছা, actually among the learned speaker, respected chairperson Professor H.M. Sharkar, respected chief guest Professor Saidur Rahman, and other expert of this medicine department, I really learn a lot from my learned expert medicine specialist. So this is a new drug. If I remember from my student life, when I was a student, then our teacher thought about about rheumatoid arthritis, but the fewer drugs which decreases the pain. As for example, indomethacin, Clamex, ibuprofen. These are the drugs which are used. আমরা জানি যে কবিরাজরা অনেক প্রাচীন কাল থেকে এদেশে একটা ওষুধ ব্যবহার করত স্বর্ণ সিন্দুর নামে, যেটা মেডিকেল সায়েন্সে গোল্ড। এইটা প্রাচীনকালে আয়ুর্বেদিক শাস্ত্র কিন্তু রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের জন্য কবিরাজরা ব্যবহার করত। এটা আমাদের স্যাররা ওইভাবেই আমাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করছে। তারপর দিন যত গেল, তারপরে আসলো স্টেরয়েড, তারপরে আসলো এই ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ মেথোট্রিক্স। আজকে 2019 সালে আসলো এই নিউ ড্রাগ। This new drug is promising not only for rheumatoid arthritis, it's also promising for other rheumatic diseases and also ulcerative colitis, inflammatory bowel disease, even and alopecia.
We have learned from our learned colleagues, the Professor Saidur Rahman sir, when it should be used. This is not the first choice of drug. This should be adjunction with the other disease modifying drug, and along with methotrexate. If methotrexate fails and other drugs fail, then other biological agents fail, then along with methotrexate, this drug is used. Uh, we should remember the new drug. There is other what are the side effects, whether it should be used in during pregnancy, and what is the outcome. This is a long disability condition. Uh, we should remember. Along with this, I can remember that rheumatoid arthritis in counterpart in children is juvenile idiopathic arthritis. The prevalence of juvenile idiopathic arthritis, exact data is not known in our country, but in USA, every year 30,000 children are suffering from juvenile idiopathic arthritis. In children, it has three varieties: systemic onset, polyarticular, and fasciarticular. Polyarticular has, along with polyarticular, there is a chance of eye involvement, uveitis, and polyarticular, where maybe RA test positive and anti-nuclear factor positive, and in adult behave like rheumatoid arthritis in children. Last of all, I thanks to all the learned colleagues. I have learned a lot of learning from my colleagues. Thank you. স্যার স্যার ইমরুল কায়েস স্যার, কায়েস স্যার বলেন। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? জি। Thank you, sir. Our honorable chairperson, respected chief guest, and all my dear colleagues. Thank you very much for connecting me. Actually, there are some technical problem. So when the moderator asked me to say something, I was in trouble. Our chief guest, Professor Dahitashan sir, already give his speech. So I don't know whether it is wise to say something about this or not. With kind permission of the chairperson, I just want to say a few words regarding this today's program. Yes, definitely, this is a newer drugs act inhibitor is in our hand, and launching period is only 2 months in our country. And there are some studies, but in our country, in our perspective, as far I know, there are no native study in our hand. There are some study, there are so many studies which are occurring in other countries. And many of them are comparative studies. They run this with baricitinib, then other methotrexate, with or without other DNA blockers or DMRs. So, and I think on important question or on honorable respected panel of experts have already uttered. So only 7 years. Only 7 years safety profile was studied in a versus a study. So I think as a DNA blocker, as baricitinib is a newer drug, I think a more duration, or you have to wait some time regarding its safety profile and other uses. So we are definitely we are accepted all our available data regarding the side effects or using pregnancy or lactation. All these are almost same with other DNA, as per I know or as per I studied in other journals. But my recommendation is this: in our country, if possible, with attention to our respected chairperson and chief guest and other respected
request all our dear colleagues, if it is possible, though one speaker from Delta Pharma already says something about study probably in pipeline. So, in this discussion, in this webinar, can I request, or can I request to arrange the study? Those our senior teachers are dealing with so many patients of such type of patients. So I think in our country, the further thorough study is needed for our satisfaction as well as for. Thank you. Thank you, each and everyone. Thank you. Now time for speech from our chief guest Saidur Rahman sir. আজকে সম্মানিত চেয়ারপারসন, লার্নেড স্পিকার, সম্মানিত স্পেশাল গেস্ট, প্যানেল অফ এক্সপার্টস এর আমার কলিগ বৃন্দ, মিডিয়া পার্টনার ডক্টর স্টিভি এবং সায়েন্টিফিক পার্টনার ডেল্টা ফার্মাসিউটিক্যালস, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে আজকে এই ওয়েবিনারে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। অ্যাকচুয়ালি আমাদের কয়েকটা জিনিস ক্লিয়ার করা দরকার। আমি আলোচনার শুরুতে একটা কথা বলেছিলাম, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ফেব্রুয়ারি 2017 এই ড্রাগটা অ্যাপ্রুভ করেছে। ইউএস এফডিএ অ্যাপ্রুভ করেছে এপ্রিল 2018। তাহলে আমি যদি ইউরোপ থেকেও ধরি তাহলেও কিন্তু এই ড্রাগটা মাত্র 3 বছর হয়েছে। সুতরাং যে স্টাডিগুলোর কথা বলা হয়েছে সেটা বিগিন স্টাডি কিংবা বিম স্টাডি, বিকন স্টাডি, বিল্ড স্টাডি, প্রত্যেকটা স্টাডি কিন্তু আইদার ফেজ 2 অর ফেজ 3 ট্রায়ালের কথা বলা হয়েছে। ফেজ 2 অর 3 আমার সম্মানিত কলিগ ডক্টর শাহাদাত বলেছে 7 ইয়ার্স, অ্যাকচুয়ালি ওই 7 ইয়ার্স হয়েছে ফেজ 2 ফেজ 3 স্টাডিতে। ফেজ 4 স্টাডিতে তো এটা হওয়ার কোনো সুযোগই নাই, কারণ ফেজ 4 তো মাত্র সময়ই গিয়েছে মাত্র 3 বছর। যদি ইউরোপকে ধরি 3 বছর, আর যদি ইউএসএ কে ধরি তাহলে মাত্র 2 বছর। সুতরাং এখানে আরো সময় আছে, স্টাডি ইজ গোয়িং অন, আরো হবে। বিদেশে হয়েছে, আশা করি আমাদের দেশেও স্টাডি হবে। আমরা শুনতে পেলাম যে স্টাডি শুরু হতে যাচ্ছে। আমি মনে করি শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজেও এই স্টাডিটা শুরু হোক, ডেল্টা ফার্মাসিউটিক্যালস এটা সহযোগিতা করুক, আমাদের যারা সম্মানিত চিকিৎসকবৃন্দ আছেন তারা একটা স্টাডি পরিচালনা করে আমাদের পার্সপেক্টিভে, আমাদের প্রেক্ষাপটে এই ড্রাগের এফেক্টিভনেস, এফিকেসি এইগুলো সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো। আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো ড্রাগকে অ্যাপ্রুভ করার জন্য আমি সাধারণত আমাদের কোনো ন্যাশনাল গাইডলাইন কিংবা WHO গাইডলাইন কিংবা ইউএস এফডিএ অ্যাপ্রুভাল কিংবা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অ্যাপ্রুভাল, এই জিনিসটার উপরে আমি বেশি জোর দিয়ে থাকি। এখন পর্যন্ত এই 4টা জায়গার কোনোটাতে আমি যতটুকু ঘেটেছি, এটা দেখার পরে আমি গত 2 দিন অনেকগুলো জার্নাল ঘেটে আমি কোথাও পাইনি যে এটা ফার্স্ট লাইন অফ ড্রাগ, শুরু ড্রাগ হবে এরকম কোথাও লেখা নাই। সব জায়গায় একই কথা লেখা আছে, ইট ইজ সেকেন্ড লাইন অফ ড্রাগ, এবং সব জায়গায় এটা লেখা আছে আর্লিয়ার এটা ইউজ করা যেতে পারে কখন, যখন দেখা যাবে কনভেনশনাল সিনথেটিক ড্রাগস গুলো ইনটলারেন্ট হয়ে যাচ্ছে অথবা কন্ট্রাইন্ডিকেটেড হচ্ছে, তখন এটা আর্লিয়ার। তার মানে শুরুতে এটা ব্যবহার হচ্ছে না, কারণ সেখানে আমার একাধিক ড্রাগ আছে, সেই ড্রাগগুলো আমার ট্রায়াল হবে, ট্রায়াল হওয়ার পর আইদার ইনটলারেন্ট অর কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, তারপরে এটা ফার্স্ট লাইন অফ ড্রাগ হতে পারে। এর আগ পর্যন্ত অর্থাৎ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ফার্স্ট লাইন ড্রাগ এটা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তার মানে এই না যে নতুন দেখে আমরা যারা বয়স্ক, তোমরা যারা জুনিয়র হয়তো বলতে পারো স্যাররা তো বয়স্ক মানুষ, স্যাররা এই জন্য নতুনকে স্বাগত জানাতে চাচ্ছে না, স্যাররা পুরাতনকে আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি আমি যত পুরানোই হই, আমি পুরানো আঁকড়ে ধরতে পছন্দ করি না, আমি নতুনকে ধরতে চাই। সেই কারণেই আমি চাচ্ছি যে আমাদের শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজে আমাদের পার্সপেক্টিভে এটা স্টাডি হোক, হয়তো বাংলাদেশে আরো স্টাডি হবে, এবং যখন এই স্টাডিগুলো সমৃদ্ধ হবে
তাহলে আজকে যেটা আমরা বড় গলায় বলতে পারছি না, সেদিন হয়তো পৃথিবীতেও ওটা আসবে যে ফার্স্ট লাইনের ড্রাগ আসতে পারে। যখন আসবে তখনই আমরা বলবো যে শুরুর ড্রাগ, প্রিলিমিনারি ড্রাগ হিসাবে আমরা বলবো। আর তার আগ পর্যন্ত এটাকে শুরুর ড্রাগ বলা যাচ্ছে না। আর এখন পর্যন্ত সবচেয়ে হতাশার যে ব্যাপার, যত ড্রাগ আসুক, কোন ড্রাগই কিউরেটিভ কোনো ড্রাগ আসছে, নো ড্রাগ ইজ কিউরেটিভ। সবগুলো হচ্ছে রিমিশন ইনডিউসিং ড্রাগস, রিমিশন করছে, আমার কিছু ইনহিবিট করছে, রেডিওলজিক্যাল চেঞ্জ গুলো, বোনের চেঞ্জ গুলো ইনহিবিট করছে। কিউরেটিভ ড্রাগ এখন পর্যন্ত আসছে না। আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকবো, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয়তো দেখবে যে একসময় কিউরেটিভ ড্রাগ আসবে, কিংবা হয়তো এই ড্রাগ গুলোতে আরো ভালো ভালো এফেক্ট পাওয়া যাবে, যে এফেক্টের কারণে বড় গলায় এবং মনের জোর নিয়ে আমরা সবাই ব্যবহার করতে পারবো। তো আজকে এই ওয়েবিনার অ্যারেঞ্জ করার জন্য ডেল্টা ফার্মাসিউটিক্যালসকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং আমাদের বাংলাদেশে ডেল্টা ফার্মাসিউটিক্যাল একদম ফ্রন্টলাইনের ফার্মাসিউটিক্যালস না হয়েও এই ড্রাগটাকে প্রথম বাজারজাত করেছে, সেই জন্য তারা সাধুবাদ পাওয়ার অবশ্যই দাবিদার। আমি তাদেরকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। আর আজকে যারা উপস্থিত হয়েছে সবাই নষ্ট করে সবাই উপস্থিত হয়েছে, তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার। স্যার সবসময় খুব সুন্দর করে বলেন, গুছিয়ে বলেন, মোদ্দা কথাটা বলেন। তারপর ওই একবার হ্যারিসনই পড়েছিলাম, অ্যাজ এ গ্রুপ ইন্টার্নিস্ট এরা একটু পিছিয়ে থাকে, কোনো নিউ ইনফরমেশন ওনারা বেশি জানে কিনা এই জন্য হোক খুব সহজে নিতে চান না। যখন পেপটিক আলসারের চিকিৎসায় যে অ্যান্টিবায়োটিক আসলো, ওনারা কিন্তু প্রথম দিকে নেন নাই, অনেক পরে নিয়েছেন। প্রসেস থাকা বেটার। আমরা তো জানি যে থ্যালিডোমাইডের যে ট্র্যাজেডি, এরকম যে কোনো কিছু হতে পারে। এর জন্য যেভাবে রিকমেন্ডেশন বইতে যেভাবে থাকবে বা গাইডলাইন যেগুলো থাকে আমরা সেগুলোই ফলো করব। আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এখন ডিজিএম মার্কেটিং ড্রাগ ডেল্টা ফার্মা জিয়াউর রহমান উনি বলবেন। Thank you very much. Honorable Chairperson, Professor H.N. Sharkar, Chief Guest, Professor Saidur Rahman Sir, special guest, Professor Syed Jahid Hassan, and panel of experts who are mainly the renowned doctors and physicians of the Barisal, and the viewers behind the screen. Assalamu alaikum. Today I have a very small presentation. Actually, I'm not going to deliver any speech on Baricit, but I am going to have a snapshot on Delta Pharma and Baricit. So I'm sharing my screen. It's a very small presentation. Could you see it? First of all, I would like to remind the contribution of Delta Pharma in rheumatology and related disease. Actually, this company launched in 2002 with a new drug, very new drug and very new company, and this is methotrexate. And the name of the drug has been uttered to the session several times. So it is the methotrexate, and Delta Pharma brand is Methotrexate. And then we launched Rimaflex, and then later on the JAK inhibitor Tofacid, and very recently we have launched Baricitinib under the brand name of Baricit. It's a 2 milligram tablet, and here I am seeing it is a drug which is very new, so we are very much cautious about the source of the raw material. So we collect the raw materials from a DMF approved source and DMF grade source, which is the company's MHRA approved manufacturer of raw material. And here is the snapshot of our factory, Delta Pharma. This is the inside view of Delta Pharma, where the product is produced. And there are some pictures of our officers who are working inside the factory. And here is the commercial box of Baricit. And the issue that I should explain a bit, sorry, the issue of price. Actually, আমি এই বিষয়টা নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই, যে অনেকেই যেমন একজন প্রশ্ন করেছেন, একজন ভিউয়ার, যে আসলে আমি তো টোফাসিটিনিব খেতে পারছি না আমার প্রাইসের কারণে। তো আমি বলছি না যে এটাতে বারিসিটিনিব শেখাবে, বাট এই ইস্যুটা বরাবরই এসে থাকে। মানে আমরা খুব অনেক বেশি দেখি যে
পেশেন্ট ডিসকন্টিনিউ করছে তার ট্রিটমেন্ট বিকজ অফ অ্যাফোর্ডেবিলিটি অফ দ্য প্রোডাক্ট। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় না, শুধু বারিসিটিনিব টোফাসিটিনিব না, অনেক অন্যান্য অনেক ডিজিজেই দেখা যায় পেশেন্ট অ্যাফোর্ড করতে পারে না। আসলে এই কথাটা চিন্তা করেই কিন্তু ডেল্টা ফার্মা সবসময় বিশেষ করে ক্রনিক কেয়ার প্রোডাক্টে অ্যাফোর্ডেবল রাখতে চেষ্টা করে, এবং অ্যাফোর্ডেবল রাখতে গিয়ে যে ইস্যুটা সবার কনসার্ন আসে সেটা হচ্ছে হোয়াট অ্যাবাউট দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য প্রোডাক্ট। এইটা কিন্তু আসলে আমার আসলে একটা প্রোডাক্টের অ্যাফোর্ডেবিলিটি অ্যাচিভ করার জন্য বা কস্টকে কমানোর জন্য অনেকগুলো কস্ট সেন্টার আছে বিজনেস অপারেশনে। ডেল্টা ফার্মা কোয়ালিটি যে কস্ট সেন্টার আছে ওইটাতে কোনো হাত দেয় না। অন্যান্য যে কস্ট সেন্টার গুলো আছে 4টা 5টা 6টা বিভিন্ন ধরনের কস্ট, মার্কেটিং কস্ট, এই কস্ট অমুক কস্ট, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট, এই ধরনের কস্ট গুলোকে কার্টেল করেই কিন্তু ডেল্টা ফার্মা অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসকে অ্যাচিভ করে। এর ব্যাপারটা এরকম না যে কোয়ালিটি মানে কম্প্রোমাইজ করে এই কস্টটাকে কমানো হয়, বরং কোয়ালিটিটাকে মেনটেন করে ডেল্টা ফার্মা কস্টটাকে মিনিমাইজ করে থাকে এবং অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে দেওয়ার চেষ্টা করে। ফলশ্রুতিতে ডেল্টা ফার্মা সবসময় সব প্রোডাক্টই বিশেষ করে ক্রনিক কেয়ার ব্র্যান্ডগুলোকে অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে দেওয়ার চেষ্টা করে। এবং হয়তো ডেল্টা ফার্মা যদি এই প্রোডাক্টটা ফার্স্ট টাইম বাংলাদেশে না নামাইতো, হয়তো অন্যান্য এই প্রোডাক্টটা হয়তো দেখা যেত যে অন্যান্যরা হয়তো 50 টাকা বা 60 টাকায় নামাইতো আর কি। তো আমরা সেটা করিনি, আমরা ইচ্ছা করলে এটা পারতাম, কিন্তু আমাদের আসলে আমাদের যে মোটোটা থাকে যে কোয়ালিটি প্রোডাক্ট এট অ্যান অ্যাফোর্ডেবল প্রাইস, আমরা ওই মোটো নিয়েই চলি এবং ততক্ষণ পর্যন্ত প্রোডাক্টের আমরা প্রাইস বাড়াই না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রেঞ্জের ভিতরে থাকে আর কি। এবং এই করোনা প্যান্ডেমিকের মধ্যেও ডেল্টা ফার্মা কিন্তু কোনো প্রোডাক্টের প্রাইস বাড়ায়নি। ইভেন গত 5-7 বছর যদি আমরা হিস্ট্রি দেখি, ডেল্টা ফার্মা অনেক প্রোডাক্ট, অনেক কোম্পানি প্রোডাক্ট প্রাইসের ব্যাপারে কথাবার্তা আসছে টেলিভিশনে বা অন্যান্য মিডিয়াতে যে প্রোডাক্টের প্রাইস বেড়ে যাচ্ছে, বাট ডেল্টা ফার্মা কিন্তু কোনো প্রোডাক্টের প্রাইস বাড়ানোর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। যদিও অনেক সময় র মেটেরিয়ালের প্রাইস বাড়ে বা ডলারের ফ্লাকচুয়েশন হয়, কিন্তু আমরা চেষ্টা করি যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের টলারেবল থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা প্রোডাক্টের প্রাইস বাড়াই না। কারণ আসলে বিশেষ করে ক্রনিক কেয়ার ব্র্যান্ড গুলো রোগীদেরকে অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে দিতে না পারলে এটা অনেক সময় সমস্যা হয়। সেজন্য এই কথাগুলো বিবেচনা করি নর্মালি দেখা যায় যে নতুন প্রোডাক্ট আসলে সব কোম্পানি চায় যে প্রিমিয়াম প্রাইসে করার জন্য, এবং টোফাসিটিনিব কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশি দাম, এবং এটা ওয়ান্স ডেলি, টোফাসিটিনিব টুয়াইস ডেলি। তো আমরা ইচ্ছে করলে বেশি দাম রাখতে পারতাম, বাট আমরা এটা কখনোই চাই না যে পেশেন্টের কষ্ট হোক। তাছাড়া করোনা প্যান্ডেমিকে অনেকেই চাকরি হারা হচ্ছেন, অনেকেরই মানে অর্থনৈতিক সমস্যা হচ্ছে। সুতরাং এই কথাগুলো চিন্তা করেই এইটার প্রাইস আমরা রেখেছি 20 টাকা পার ট্যাবলেট। এবং আরেকটা ইস্যু যেটা এসেছে ক্লিনিক্যাল স্টাডির ব্যাপারে, আমরা একটা ক্লিনিক্যাল স্টাডির ব্যাপারে মানে কথাবার্তা বলছি, এখনো শুরু হয়নি, বাট শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ যদি চায় ডিপার্টমেন্ট অফ মেডিসিন বা এখানে ফিজিক্যাল মেডিসিনের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড অফ ডিপার্টমেন্ট আছেন বা অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট সবাই যদি সমন্বিতভাবে বারিসিট নিয়ে ক্লিনিক্যাল স্টাডি করতে যায়, ডেল্টা ফার্মা অবশ্যই এটাকে সাপোর্ট করবে, খুব আগ্রহ সহকারে সাপোর্ট করবে। কারণ আমাদের টোফাসিটিনিব যেটা ছিল টোফাসিট, এটা নিয়েও কিন্তু একটা স্টাডি অলরেডি প্রায় শেষের দিকে, বিএসএম এর মধ্যে যে স্টাডিটা হচ্ছে এটা প্রায় শেষের দিকে স্টাডিটা, এটা হয়তো পাবলিশ হবে কিছুদিন পরে রিসার্চাররা শেষ করলে। সুতরাং এই সমস্ত ব্যাপারগুলোতে ডেল্টা ফার্মা সবসময় মানে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করে। তো সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের এই প্রোগ্রামে অনেক সময় ব্যয় করে অ্যাটেন্ড করার জন্য, এবং বিশেষ করে প্রেজেন্টারকে ধন্যবাদ, খুবই চমৎকার প্রেজেন্টেশন হয়েছে, সবাই এনজয় করেছে। এবং আমরা আশা করি যারা এই প্রেজেন্টেশন দেখেছেন এবং এই ওয়েবিনার অংশগ্রহণ করেছেন তারা সবাই তাদের নলেজকে এনরিচ করতে পেরেছেন বিভিন্ন ভাবে, এবং সবার নলেজ শেয়ারিং হয়েছে, এবং যে ব্যাপারটা ডেল্টা ফার্মা সবসময় উদ্বুদ্ধ করে, সেই জন্য আমরা চাই যে এই ধরনের ওয়েবিনার সেমিনারের জন্য ভবিষ্যতেও আপনারা আমাদের এই উদ্যোগের সাথে থাকবেন বলে আশা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। জি ধন্যবাদ জিয়াউর রহমান সাহেব। আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। আমি আমার পক্ষ থেকে বিদায় নিচ্ছি। বিদায় নেওয়ার আগে আমি ডেল্টা ফার্মা এবং ডক্টর টিভি ওনাদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। এখন আমাদের চেয়ারপারসন এইচ.এন. সরকার স্যার ওনার কনক্লুডিং স্পিচ দিবেন এবং এই ওয়েবিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। এইচ.এন. সরকার স্যার প্লিজ। কথা বলবো না। আজকের এই ওয়েবিনারে উপস্থিত সম্মানিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি and panel of expert, my dear learned speakers, moderators and personnel of Delta Pharma, এবং যারা যেথায় যেখানে বসে এই আমাদের এই ওয়েবিনারটা
উপভোগ করছেন সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। এতক্ষণ এই বেরিসিড নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে আসলে এরপরে আর বলার কিছু নেই। তবে আমাদের যে প্যানেল অফ এক্সপার্ট প্লাস বিশেষ করে প্রধান অতিথি যে সুন্দরভাবে যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে সেগুলো তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এরপরে আর আলোচনা থাকে না। তারপরেও আমি একটু বলতে চাই যে এই বেরিসিনিটিন যে নিউ ড্রাগ, কিন্তু যে কোনো টেক্সট বই যেমন আমাদের যেসব রেফারেন্স বই আছে এখানে বলাই আছে যে আমরা ফার্স্ট ড্রাগ হচ্ছে আমাদের ডিএমআরডি, কনভেনশনাল ডিএমআরডি স্যার যেটা বলেছেন, যেমন ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের মেথোট্রেক্সেট এন্ড স্টেরয়েড দিয়ে গ্রাজুয়ালি স্টেরয়েডটা উইথড্র করা, ইউজুয়ালি বলা হয় 12 এর মধ্যে, এবং মেথোট্রেক্সেট একটা হাইয়েস্ট ডোজ, টলারেবল ইফেক্টিভ ডোজ। এরপরেও যদি এই দেখা যায় যে -28 এটা যদি লেস দ্যান 2.6 এর নিচে আসে, দ্যাট ইজ রেমিশনে থাকে, তাহলে এই এমটিএক্স যদি না হয় যে 2.6 এর উপরে থাকে, তখন বলা হয় যে সালফাসালাজিন প্লাস হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন ট্রিপল থেরাপি। এই ট্রিপল থেরাপিও দেখা যাচ্ছে ট্রিপল থেরাপির পরে এট লিস্ট 3 মান্থস পরে যখন আবার এই -28 স্কোর করা হয়, তখন যদি দেখা যায় যে -28 স্কোর 2.6 থেকে 5.1 এর মধ্যে থাকে, তাহলে আইদার আনাদার ডিএমআরডি অর স্টেরয়েড। এখানে বলা হয়েছে যে হ্যাঁ, এখানে এই জ্যাক ইনহিবিটর ইউজ করার স্কোপ আছে এই ক্ষেত্রে। আর বলা হচ্ছে যদি 5.1 এর উপরে চলে যায়, তখন এটা বারিসিটিনিব এই আমাদের বায়োলজিক্যাল এজেন্টের অল্টারনেটিভ হিসেবে। কিন্তু বারিসিটিনিব কখনোই মেথোট্রেক্সেটের অল্টারনেটিভ নয়। হচ্ছে যেহেতু বায়োলজিক্যাল যে ড্রাগ গুলো আছে এগুলোর সাইড এফেক্ট বেশি, প্যারেন্টাল ড্রাগ কস্ট বেশি, সেই ক্ষেত্রে এই নিউ ড্রাগটা একটা আমাদের জন্য একটা হোপ যে আমরা ওরালি ইউজ করতে পারবো, যখন আমাদের কনভেনশনাল বা স্ট্যান্ডার্ড ডিএমআর গুলা যখন ট্রিপল থেরাপি দেওয়ার পরেও ফেল করবে, তখন আমরা এটাকে ইউজ করতে পারবো। এটা আমাদের জন্য একটা হোপ। তবে অল্টারনেটিভ টু মেথোট্রেক্সেট, যদি আমাদের এটা ইউজ করতে হয় তাহলে 6 মান্থস অন্তত পক্ষে 3 মান্থস হচ্ছে মেথোট্রেক্সেট, এবং তার ট্রিপল থেরাপি অ্যাট লিস্ট 3 মান্থস দিয়ে -28 এ যদি 5.1 এর উপরে থাকে অথবা 2.6 থেকে 5.1 এ যদি থাকে, তাহলে অল্টারনেটিভ হিসেবে এটা ইউজ করা যায়। তবে এই যে যে প্রশ্নগুলো উঠেছে, এখানে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠছে, এটা এখন পর্যন্ত যদিও খুব বেশি নয়, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্লিয়ার কাট কনসেপশন, ক্লিয়ার কাট ডিসিশন দেয়া আছে। যেমন প্রেগন্যান্সিতে এটা কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, তারপরে জুভেনাইল রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিসে এখন পর্যন্ত কোনো ইন্ডিকেশন হয়নি, তবে অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিসে কিন্তু বারিসিটিনিব ইন্ডিকেশন আছে। এছাড়া আর যে জিনিসগুলি হয়েছে, যেমন আইএলডির ক্ষেত্রে সুন্দরভাবে ডক্টর মাসুম এটাকে ব্যাখ্যা দিয়েছে যে আইএলডি যদি হয় মেথোট্রেক্সেট ইনডিউসড যদি হয়, অথবা রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিসের জন্য ক্লিনিক্যালি বা রেডিওলজিক্যাল সিটি এইচআর সিটি করলে আমরা সাইট অফ দেখে আমরা সেকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো। কিন্তু তখন আমরা কিন্তু যদি প্রয়োজন হয় তাহলে মেথোট্রেক্সেট বন্ধ করে আমরা অল্টারনেটিভ যে আমাদের ডিএমআরডি গুলো আছে সেগুলো আমরা ট্রায়াল দিতে পারবো, সেগুলো তাহলে এখান থেকে হঠাৎ করে এই বারিসিটিনিবে এই টার্ন করার কোনো সুযোগ নেই। এছাড়া স্পষ্ট যেমন এখানে দেখাইছে ডক্টর জোবায়ের দেখাইছে যে কন্ট্রাইন্ডিকেশনের মধ্যে যে যদি সিভিয়ার হেপাটিক বা রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু বারিসিটিনিব কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। সেই ক্ষেত্রে যেমন সিএলডি পেশেন্ট আসলে বারিসিটিনিব দেওয়ার কোনো আসলে ইন্ডিকেশন নেই বা রিকমেন্ডেশনও নেই। এই আর যে কথাটা আমাদের কাছে আসছে যে ভেনাস থ্রোম্বোএমবোলিজম, এই ভেনাস থ্রোম্বোএমবোলিজমের ক্ষেত্রে যেটা এটা নট কন্ট্রাইন্ডিকেটেড বলা হচ্ছে, যদি ভেনাস থ্রোম্বোএমবোলিজম কারো থাকে বা এর জন্য এভিডেন্স থাকে, হিস্ট্রি ডিপ ভেন থ্রোম্বোসিস থাকে, পালমোনারি এমবোলিজম থাকে, এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই ড্রাগটা দেওয়া নিষেধ, কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। এই এছাড়া
আমরা যে প্রশ্নটা আসছিলাম যে লিম্ফোপিনিয়া, ডক্টর এই যে বলছে যে কোভিড-19 এ ব্যারিসিটিনিব ইউজ করছে 50টা বেশি, এবং রেজাল্ট এখন পর্যন্ত দেখা যায় না, কিন্তু কয়েকটা পেশেন্টের লিম্ফোপিনিয়া পাওয়া গেছে। এটা ক্লিয়ার যে যোগের থেকে স্পষ্ট যে ব্যারিসিটিনিব লিম্ফোপিনিয়া করে না, যে প্রোফাসিটিনিব করে, হ্যাঁ, উপারডেসিটিনিব করে, কিন্তু ব্যারিসিটিনিব কিন্তু করে না। যাই হোক, আজকে এত সুন্দর আলোচনা, এজন্য এই প্যানেল অফ এক্সপার্ট এবং বিশেষ অতিথি প্রধান অতিথির কাছে আমি কৃতজ্ঞ, এবং যারাই এই ওয়েবিনারটা আয়োজন করেছেন ডেল্টা ফার্মা, তাদেরকে আমার ধন্যবাদ, এবং ডক্টর টিভিকেও ধন্যবাদ। আর সবচেয়ে বড় যে সুন্দর এই মডারেট করেছে এবং পরিচালনা করছে ডক্টর তপু, এবার খান তপুকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আর সবশেষে আমি বলবো আবার স্পিকারকে তার সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য ধন্যবাদ। সবাই একসাথে উপস্থিত থাকার জন্য, সময় দিয়ে এই ওয়েবিনারকে সুন্দর করার জন্য সবাইকে আমার শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। সাইদুর রহমান স্যারকে স্যার অনেকদিন পরে প্রোগ্রাম স্যার এমনি আলোচনা করছি স্যার।